वैदिकशान्तिमन्त्राः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं गातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः
सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 42 নম্বর শ্লোক। অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম এতদ্ধি দুর্লভতরম লোকে জন্ম যদীদৃশম। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ, অথবা বুদ্ধিমান যোগীদের কুলে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্ম লাভ করে থাকেন। মনুষ্যলোকে এইরূপ যোগীগণের কুলে জন্ম দুর্লভতর। আমরা যদি প্রসঙ্গ দেখি, ষষ্ঠ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বিশেষ করে অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ করছেন। অষ্টাঙ্গ যোগ অর্থাৎ পাতঞ্জল যোগ, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাধির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা। যখন সেই ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা অর্থাৎ যম নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা সমাধি লাভ করেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন, সমত্ব বুদ্ধি সম্পন্ন হন, তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন, তিনি কিছু থেকে ভয় পান না, তিনি তার মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করেন, সকল প্রাণীর মধ্যে তিনি নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সকল প্রাণীকে, আত্মাকে, চৈতন্যকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এইরূপ যিনি যোগী,
সেই যোগী হচ্ছে পরম যোগী বলে ভগবান বলেন। অর্জুন তখন তার নিজের মনের সংশয় দূর করার জন্য বলেন যে বিষয়টি মনের চঞ্চলতার কারণে আমি ভালোভাবে বুঝতে পারিনি। তখন ভগবান বলেন, হ্যাঁ, মন অত্যন্ত চঞ্চল। সেই চঞ্চল মনকে বশীভূত করতে হবে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা। তখন অর্জুন আরেকটি প্রশ্ন করেন যে যিনি যোগাভ্যাস শুরু করেছেন, হয়তো যোগপথে কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছেন, কিন্তু তার সেই পরিমাণ প্রযত্ন মানে চেষ্টা না থাকার কারণে তিনি যোগ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তার মন সম্পূর্ণরূপে যোগে নেই, সেই জন্য মনের চঞ্চলতার কারণে তিনি হয়তো যোগ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তখন তার কি গতি হয়? তিনি কি সম্পূর্ণরূপে কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ বা এই অষ্টাঙ্গ যোগ সম্পূর্ণ থেকে বিচ্যুত হন, আবার তাকে প্রথম থেকে শুরু করতে হয়? এই প্রশ্নটা ভগবানের কাছে অর্জুন করেছেন। তখন ভগবান বলছেন যে একবার যে যোগাভ্যাস শুরু করে, একবার যে কোনো ভালো কর্ম, শুভ কর্ম, পুণ্য কর্ম শুরু করে, তার কখনো বিনাশ হয় না, অর্থাৎ তার দুর্গতি লাভ হয় না। তার কিভাবে জন্ম হয়? তিনি হয়তো সেই যোগ অভ্যাস করতে করতে বা কিছুটা যোগ অভ্যাস করে তারপর সেখান থেকে বিচলিত হন এবং পরবর্তীকালে তিনি দেহত্যাগ করেন। যদি ভবিষ্যতে তিনি যখন তিনি জন্মগ্রহণ করবেন, তখন তিনি কোনো ধনবান যোগী বাড়িতে, অর্থাৎ তিনি কোনো পবিত্র ব্যক্তির বাড়িতেই, সেই পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করবেন, যেখানে তিনি আবার সেই যোগ অভ্যাস বা সেই আত্মাকে জানার যে পদ্ধতি সেটি অনুসরণ করতে পারেন। আগের শ্লোকে সে কথাটি ভগবান বলেছেন যে শুচীনাম শ্রীমতাঙ্গে হে যোগ ভ্রষ্ট বিজায়তে। পবিত্র ব্যক্তি এবং যিনি ধনবান ব্যক্তি তার বাড়িতেই যোগী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাতে তিনি পরবর্তীকালে তার সেই যোগাভ্যাসকে তিনি যেখান থেকে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে শুরু করতে পারেন। এই শ্লোকে বলছেন অথবা, অর্থাৎ একটি বিকল্পের কথা বলছেন, যোগিনাম এব কুলে ভবতি ধীমতাম, ধীমতাম যোগিনাম এব কুলে ভবতি, কুলে জন্ম ভবতি। অর্থাৎ বুদ্ধিমান যোগীদের কুলে জন্ম হয়। আগে বলেছেন কি, শুচীনাম শ্রীমতাম, অর্থাৎ পবিত্র এবং ধনবান ব্যক্তির বাড়িতে তার জন্ম হয়। কিন্তু এখানে বলছেন যোগী ব্যক্তির বাড়িতে, অর্থাৎ শুদ্ধ পবিত্র ব্যক্তির বাড়িতেই তার জন্ম হয়। কিন্তু সে যে শ্রীমত হবে, অর্থাৎ ধনবান হবে এমন নয়। দরিদ্র ব্যক্তির বাড়িতেও তিনি জন্মগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সেটা যোগী ব্যক্তি, অর্থাৎ সেই বাড়িটাও কিন্তু পবিত্র হবে। দরিদ্র ব্যক্তির বাড়িতে কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির বাড়িতে সেই যোগী ব্যক্তির বা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয়। এবং এটা দুর্লভ, এটা সচরাচর কম হয়। এ তদ্ধি দুর্লভতরম লোকে জন্ম যদীদৃশম, ঈদৃশম যদ জন্ম। এইরকম যে জন্ম লোকে হয়, অর্থাৎ এই দরিদ্র ব্যক্তির বাড়িতে যে জন্ম হয় যোগী ব্যক্তিদের, সেটা খুব কম হয় বা দুর্লভ হয়। গতকালই আমি বলছিলাম আমাদের অনেক উদাহরণ আছে যে যোগী ব্যক্তিরা বা আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা তারা সবসময় ধনী ব্যক্তির বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন নয়, তারা দরিদ্র ব্যক্তির বাড়িতেও জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেটা পবিত্র ব্যক্তির বাড়িতে, যেখানে তার পূর্বপুরুষেরা, তার পিতামাতা বা তার পিতামহ প্রভৃতি, তাদের একটা পবিত্র পরম্পরা আছে। সেই ব্যক্তির বাড়িতেই কিন্তু জন্মগ্রহণ করেন এই যোগী ব্যক্তি। অপবিত্র বা অহংকারী ব্যক্তির বাড়িতে সাধারণত জন্মগ্রহণ করেন না। ভগবান সেই কথাটি এখানে বিকল্পে দিয়ে বলছেন যে শুধু ধনী ব্যক্তির বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন এমন নয়, কিন্তু
পবিত্র এবং দরিদ্র ব্যক্তির বাড়িতেও তিনি জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এই রকম জন্ম, যে দরিদ্র ব্যক্তির বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এটা দুর্লভ, অর্থাৎ খুব কম হয়। আমরা আমাদের উপাসনা পর্ব এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম, জপ, ধ্যান প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নূতন সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।